دبئی کے کنگ شیخ محمد بن رشید ال مکتوم کی خصوصی فرمائش پر برج العرب کی کنسٹرکشن چل رہی تھی۔ یہ بلڈنگ دبئی کے شیخ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اسی بلڈنگ نے دنیا بھر میں دبئی کا امپریشن بڑھانا تھا اور دبئی کا فیوچر بھی اسی بلڈنگ پر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کے لیے شیخ محمد بن رشید ال مکتوم نے اپنے سارے خزانے کھول دیے۔ پیسوں کی تو پرواہ نہیں تھی، لیکن جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کو ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونچا ہوٹل پانی پر بنانا ہے۔ کنسٹرکشن ٹیم نے دن رات ایک کر پانی پر ایک پتھروں سے آئی لینڈ تو بنا لیا۔ کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے ہی والا تھا، تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان سب کی نیندیں ہی اڑا دی۔ ایک طاقتور سمندری طوفان آیا اور اس طوفان نے آئی لینڈ کے پتھروں کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہاں طوفانی لہروں نے آئی لینڈ کو نقصان پہنچایا، وہیں دوسری طرف دبئی کے شاہی محل میں بھی خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے آئی لینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ آرٹیفیشل آئی لینڈ پر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کا خواب ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی اور کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پہ جا چکا تھا۔ تبھی ایک انجینئر نے ایک ایسا سولوشن پیش کیا جسے طوفانی لہریں ہوں یا پھر ہریکین، آئی لینڈ فولاد بن کر کھڑا رہے گا۔ MTV فیکٹ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ دبئی کے ساحل پر یہ فخر سے کھڑی یہ بلڈنگ، جس کو ہم برج العرب کے نام سے جانتے ہیں، یہ بلڈنگ ڈریم پیلس آف دبئی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ فرانس کے آئیفل ٹاور سے بھی اونچا، 321 میٹر لمبا، یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے۔ اس پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ مین آئی لینڈ پر یہ دنیا کی سب سے پہلی اور اونچی بلڈنگ ہے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ لگژریس بھی۔ اس بلڈنگ میں ایک رات گزارنے کا رینٹ 18 لاکھ روپیوں کے برابر ہو۔ اس بلڈنگ کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن دبئی کے رولر کے لیے برج العرب بنانے کا فیصلہ کافی مشکل تھا۔ 1950s میں دبئی مچھروں کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن جب 1960s میں دبئی سے آئل نکلنا شروع ہوا تو دبئی کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ جہاں ان کو آئل نکلنے کی خوشی ملی، وہاں ان کو ایک بری خبر بھی سنائی گئی۔ جیولوجسٹ نے بتایا کہ دبئی سے نکلنے والا تیل صرف 2016 تک ہی چلے گا۔ دبئی کے پاس صرف 2016 تک ہی کا ٹائم تھا، اس کے بعد ان کے سروائیول کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ محمد بن رشید چاہتے تھے کہ دبئی کو ایک ٹورزم اسپاٹ بنایا جائے، لیکن یہ ممکن کیسے ہے، کیونکہ اس وقت دبئی کے پاس صرف 3 ایسٹس تھے: سن، سی اور سینڈ۔ بھلا اس کڑکتی گرمی میں کوئی کیوں دبئی آنے والا تھا؟ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا ٹورسٹ اسپاٹس بنایا جائے، اور یہی وہ اسپاٹس تھا جس کا خواب شیخ رشید ال مکتوم نے دیکھا تھا۔ یعنی دبئی کے سیرا میں ایک ایسے پلے گراؤنڈ بنانے کا پلان کیا گیا جہاں صرف امیروں کو ہی کھیلنے کی پرمیشن ہوگی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان ہونے والا نہیں تھا۔ ایک تو سمندر میں ہی 7 اسٹار ہوٹل بنانا تھا، اور وہ بھی دبئی کی کڑکتی گرمی میں۔ اس پروجیکٹ میں جو بھی انجینئرنگ ٹیم ہاتھ ڈالے گی، یہ بات تو طے تھی کہ ان کو اپنی لمٹ کراس کرنی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم کو برج العرب کی کنسٹرکشن میں ایسے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا جو انہوں نے انجینئرنگ کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں کیے۔ چیلنج نمبر 1، سب سے پہلا چیلنج تھا کہ شیخ کو امپریس کرنے۔ دبئی یہ پروجیکٹ بنوانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ڈیزائن لے کر آئے جو پہلی نظر میں ہی شیخ کی آنکھوں میں بس جائے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ اور اس کی ٹیم نے یہ مشکل کام کو انجام دینے کی حامی تو بھری، ان کے پاس اتنا ایکسپیرئنس نہیں تھا۔ ٹام رائٹ نے اس سے پہلے معمولی اسکول بلڈنگ ڈیزائن ہی بنائے تھے، لیکن برج العرب کا ڈیزائن بنانے کے لیے ان کو اپنی لمٹس بھی کراس کرنی پڑی۔ وہ یہ ڈیزائن امیجن کرنے کے لیے یوٹ میں بیٹھ کر ساحل سے کافی دور گئے، اور تب انہوں نے وہاں سے ایک سیلنگ بوٹ کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ سمندر سے دیکھنے پر ساحل پر موجود سیلنگ بوٹ دور سے ہی کافی یونیک
लुक दे रही थी और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के शेख ने जब ये डिजाइन देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उसको फौरन अप्रूव कर लिया। चैलेंज नंबर 2। टॉम राइट को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल चुका था और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की। और यहीं एक और मसले ने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस आलीशान सेलिंग बोट डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी और वो आइलैंड यहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह से जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी, बुर्जुल अरब को समुद्री तूफान से खतरा भी होगा। इससे भी मसला ये था कि इनको 1050 फीट ऊंचा कर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने भी बनाने की कोशिश भी नहीं की। 1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। इन्होंने साहिल समुद्र से 1300 फीट दूर पत्थर डलवाना शुरू कर दिए। 5 महीनों की मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट्स के बराबर बनता है। यह आइलैंड पूरी तरह से मुकम्मल भी नहीं हुआ था। अचानक वही हुआ जिसका सबको डर था। अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपने लपेट में ले लिया, साथ ही बुर्जुल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समुद्री लहरों ने आइलैंड के पत्थरों को हिला दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। को यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्जुल अरब को कैसे छोड़ेगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी ये ख्वाब अधूरा रह जाने का ही डर था। ये इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से होल्ड पर आ गया। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैकडोनल्ड ने एक आइडिया दिया। उनका कहना था कि समुद्र की लहरों को किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसका जोर जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे होलो कंक्रीट सेवल तैयार करवाए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही समुद्री लहरों का पानी पत्थरों से टकराएगा तो वो इन गोल की वजह से वापस ही मुड़ जाएगा। खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। बारी थी फाउंडेशन यानी कि बुर्जुल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए लैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई कर एक कोफर डैम बनाया गया। इंजीनियरों का प्लान था कि बुर्जुल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल पर रखी जाएगी। स्टील पाइल्स जमीन के अंदर मौजूद हार्ड रॉक्स के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा न हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग कर 180 मीटर की गहराई पर भी इंजीनियर को कोई भी सॉलिड रॉक नहीं मिल सका। जिस जमीन में वो स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे, वहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। ज्योग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइन के काफी करीब है और अर्थक्वेक की सूरत में लाखों टन वजनी स्टकर एक ही झटके में ढेर हो जाएंगे, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जरिए कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ये काम मजीद तब बढ़ता है जब रेत के ऊपर कोई भारी स्टकर खड़ा है। मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस ने इससे निपटने के लिए इन्होंने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त के बाद वो अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर अब इसके गिर्द एक ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस है। अर्थ सेट को कंप्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट को स्क्रीन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट कर चेक किया गया। इंजीनियर को आइलैंड के नीचे कंप्रेस सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल जमीन के अंदर डाल दी, यानी पूरे बुर्जुल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल पर रखा जाना था। बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दी गई और फिर बुर्जुल अरब की कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कर दी गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।